ابھی سب سے بدترین اگزامپل یہ ہے کہ میرے جو صوبائی ایڈمنسٹریشن کے آفیسرز ہیں یا جو ہماری صوبائی حکومت میں سول بیوروکریسی ہے، ان کو دھمکیاں مل رہی ہیں، ان کو بچوں کی دھمکیاں مل رہی ہیں، ان کو سر کی دھمکیاں مل رہی ہیں. تو یہ کیا سسٹم اسے کہتے ہیں؟ مطلب یہ آپ کس طرف لے کے جا رہے ہیں پاکستان کو؟ یہ ان کا مقصد صرف یہ ایک ہی رہ گیا ہے کہ انہوں نے جو ہے پی ٹی آئی کو ختم کرنا ہے، یا جو ہے ایک مڈل کلاس سے نوجوان وزیر اعلیٰ ہے اس کو چلنے نہیں دینا. صرف پاکستان میں جو ہے اداروں کا مقصد یہ رہ گیا ہے، صرف میں پاکستان میں طاقتور لوگوں کا مقصد یہ رہ گیا ہے کہ ایک ملاقات نہیں ہونی تھی، باقی تمام مسئلے ختم ہو چکے ہیں. لیکن یہ میں ایک بات بتاتا ہوں، میں آپ اندازہ لگا لیں کہ آپ کی ملاقات ابھی تک نہیں ہو رہی. آپ نے سی ایم ہونے کے باوجود بھی جب تک اداروں کے ساتھ آپ بیٹھ کے بات چیت نہیں کریں گے، ایک طرف سے دیکھیں کس ادارے کے ساتھ بیٹھو آپ جب بھی آپ بتائیں نا کہ کس ساتھ بیٹھا جائے. ایک طرف کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ میرے خیال میں جمہوری بندہ ہوں، جو ادارے تھے ان سب کے ساتھ میں بیٹھ گیا. ابھی اگر فرض کرے کوئی ایک ایسا ادارہ ہے جو ان سب اداروں کے اوپر ہے تو وہ لیول پر آئے، وہ دھمکیاں نہ دیں. لیول پر بات ہوگی، میری بات سنیں نا، لیول پر بات ہوگی. میں وزیر اعلیٰ ہوں، میں اس ریڈیو والے کا وزیر اعلیٰ ہوں جو اپنے بچوں کے لیے جو ہے پورے دن رات محنت کر کے ایک دن کی روٹی کماتا ہے. میں اس کا وزیر اعلیٰ ہوں. میں رکشے والے کا وزیر اعلیٰ ہوں. میں جو ہے ٹیکسی ڈرائیور کا وزیر اعلیٰ ہوں. میں سوزوکی والے کا وزیر اعلیٰ ہوں. میں عام نوجوان کا وزیر اعلیٰ ہوں. میں اسٹوڈنٹس طلباء کا وزیر اعلیٰ ہوں. وہ مجھ میں اپنا فیوچر دیکھ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب یہ پہلے بندہ ہے جو ہمارے دکھ درد کو سمجھ رہا ہے. میں اس لیول سے اٹھ کر جو ہے یہاں پر آیا ہوں. مجھے ٹیکسی والے کا بھی پتہ ہے کہ اس کے کیا کیا مجبوریاں ہیں، کیا کیا جو ہے اس کے دکھ درد ہیں. مجھے ریڈیو والی کا بھی پتہ ہے، کیونکہ میں مرسیڈیز سے اتر کر ریڈیو والے کے ساتھ 5 روپے پر بحث کر کے پھر واپس مرسیڈیز میں بیٹھ کر یہ نہیں کہتا کہ میں نے جو ہے اس کے ساتھ 5 روپے پر لانجا کیا ہے، کیونکہ وہ 5 روپے کی تکلیف کا احساس مجھے ہوتا ہے، ان کو نہیں ہوتا. تو میں ان کا وزیر اعلیٰ ہوں. میری تمام پالیسیاں ان کے لیے ہوگی. میں جس پالیسی پر کام کرتا ہوں اس پالیسی پر جو ہے یہ جب ایمان مضبوط ہو تو 313 کے مقابلے میں 1000 جو ہیں وہ 313 جیت جاتے ہیں. جب ایمان مضبوط ہو تو 60 کا لشکر ہو اور 60,000 ہو تو وہ جو ہے جیت جاتے ہیں. جب ایمان مضبوط ہو تو کشتیاں جلا دی جاتی ہے اور جو ہے جنگ جیت لی جاتی ہے. تو میں آئی جی صاحب کو کہتا ہوں کہ اپنا ایمان مضبوط رکھے. الحمدللہ ہم میں اتنی طاقت ہے کہ ہر قسم کے آفات سے جو ہے ہم نمٹ سکتے ہیں. کہتے تھے ہم جب آئندہ احتجاج پہ آئیں گے اسلحہ لے کے آئیں گے، آپ کا کیا موقف ہے؟ پرامن احتجاج ہونا چاہیے یا اسلحہ ساتھ لانا چاہیے؟ نہیں دیکھیں جی، ہم سیاسی ورکر ہیں، ہم کوئی دہشت گرد نہیں ہے کہ ہم اسلحے کا سہارا لیں گے. ہم آئین و قانون کے دائرہ کار میں رہ کر ہر اپنا وہ رائٹ استعمال کریں گے جو آئین اور قانون ہمیں اجازت دے گا انشاءاللہ. خان صاحب کا جو پیغام جاری وہ انہوں نے کہا کہ نہ تو اسٹیبلشمنٹ سے بات ہوگی نہ ہی کسی بھی وفاق کے ادارے سے بات ہوگی، تو آپ کس سے بات کریں گے؟ خان صاحب آپ مجھے ایک بات بتائیں، جس دن جو ہے میرا نام اناؤنس ہوا پریس کانفرنس شروع ہو گئی کہ ہم اس کو نہیں مانتے، کیوں؟ میں تو وزیر تھا، کیوں الزامات لگے مجھ پر؟ وفاقی وزران نے پریس کانفرنسز کی، اس کے بعد جو ہے ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب خود آئے، اس نے پشاور میں پریس کانفرنسز کی. اس کے بعد جو ہے گھٹیا الزامات لگے. اس کے بعد جو ہے میرا حلف روکا گیا، الیکشن روکا گیا، اس میں رولے اٹکائے گئے. اس کے بعد میں منتخب ہو گیا. تو یہاں میرا جو ہے بار بار آنے کا مقصد ایک ہی ہے کہ جو عمران خان صاحب نے اس سسٹم کو ایکسپوز کیا تھا اس پر تھوڑی جو ہے دھول پڑ گئی تھی. یہ لوگ بار بار کہہ رہے تھے کہ یہ چڑھائی کرتے ہیں. ہم چڑھائی نہیں کرتے تھے، ہم اپنا آئینی اور قانونی حق استعمال کرتے ہیں احتجاج کا، جو آئین اور قانون ہمیں اجازت دیتا ہے پرامن احتجاج کا. لیکن یہ بار بار کہتے ہیں کہ یہ احتجاجی سیاست کرتے ہیں. تو میں صرف دنیا کو یہ دکھا رہا تھا. آج جو ہے میں پھر آیا ہوں، آج پھر دنیا دیکھ رہی ہے. میں دنیا کو یہ دکھا رہا تھا کہ میں نے صوبائی حکومت پنجاب کو خط لکھا کہ میری ملاقات کروائی جائے. میں نے فیڈرل گورنمنٹ کو جو ہے خط لکھا کہ میری ملاقات کروائی جائے. میں نے پرائم منسٹر کو کہا کہ میری ملاقات کروائی جائے. میں نے صوبائی اسمبلی خیبر پختونخوا سے ریزولوشن پاس کیا کہ میری ملاقات کروائی جائے. میں نے چیف جسٹس 3 ججز نے فیصلہ کیا کہ میری ملاقات ہو. یہاں پر وہ چوکی میں پھینکا گیا، میری ملاقات نہیں ہوئی. پھر میں نے ہائی کورٹ میں اپلیکیشن لکھی کہ مجھے ریٹرن جو آرڈرز ہیں وہ دے. 3 دن تک مجھے ریٹرن آرڈرز نہیں مل رہے تھے. جب ملے تو اس میں کچھ لکھا ہی نہیں تھا.
अभी जो है मैं कल गया, मैं जो हमारा सुप्रीम फोरम है पार्लियामेंट इस मुल्क का, वहाँ गया, वहाँ से रेजोल्यूशन हमने पास की कि मेरी मुलाकात करवाई जाए। तो कोई भी जो है मतलब इदारे इतने मफलूज हो चुके हैं कि कोई बंदा भी जो है वो ऐसी ताकत नहीं रख रहा कि एक मामूली सी मुलाकात मेरी करवाई जाए। साहब ये बताएं कि तो ये सिस्टम जो है ये मैं एक्सपोज करवा रहा, खैर इमरान खान ने एक्सपोज किया था, लेकिन इस पर थोड़ी धूल पड़ी थी तो वो जो है मैं अभी थोड़ी थोड़ी हटा रहा हूँ। अगर आज भी मुलाकात नहीं होती है, MNAs MPs आते हैं, रावलपिंडी से अभी तक कोई नहीं आया। इसका खैर मकदम करते हैं उनके बयान अगर वो ना भी कहते तब भी मैं वो जिराला होता, लेकिन अच्छी बात है। सर रावलपिंडी से अभी तक कोई MNA MP नहीं आया, इसकी क्या वजह है? तमाम शहरों से आते हैं। अगला नया अमल क्या होगा? आईनी और कानूनी दायराकार में रहकर जो है सारे इकदाम होंगे इंशाल्लाह तो ताला। आप नहीं चाहते मुसाबत की अगर नामत की जाए तो वहाँ पर बैठ के किसी मसले का हल किया जाए, वो ज़्यादा बेहतर नहीं होता कि देखिए ज़हन के जी, मुताबिक आप चल बैठूंगा तब जब लेवल पर आएंगे, जी। जब मुझे ट्रीट करेंगे कि मैं चीफ एग्जीक्यूटिव हूँ। इस तरह धमकी और ब्लैकमेलिंग से जो है मैं किसी के साथ नहीं बैठूंगा। किसी ने आपको धमकी दी है वो भी बता दें, किसने धमकी दी है? आपको नहीं पता, मुझे तो छोड़े हैं। अभी जो है ये कर रहे हैं क्योंकि इनको तकलीफ ये है कि एक कबायली नौजवान, एक मिडिल क्लास नौजवान जो है वो वज़ीर आला बना है। इनको तकलीफ सिर्फ इस बात की है क्योंकि जो सियासी पार्टियां हैं वो अभी जो है उनका नौजवान डिमांड करेगा कि हमें भी जो है ये मनसब चाहिए जो ख़ानदानों में जो है चलता आ रहा है या जो मंजूर नज़र लोग हैं उनको जो है अभी तक आ रहा था। लेकिन इमरान खान साहब ने इस मिथ को तोड़ा कि आम वर्कर भी, एक मिडिल क्लास नौजवान भी, एक कबायली नौजवान भी जो है इस मनसब पर बैठ सकता है। इन्होंने पहले जो है प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, वो आप लोगों ने देखी, उसमें जो जो धमकियाँ दी गई थी उस पर मैंने बात कर ली। अब जो है ये चाह रहे हैं कि मैं चलूँ नहीं, वो मेरे रास्ते में जो है मुख्तलिफ़ किस्म के रोले अटका रहे हैं, कभी एक कभी दूसरा। अच्छा, अभी सबसे बदतरीन एग्जाम्पल ये है कि मेरे जो सूबाई एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर्स हैं या जो हमारी सूबाई हुकूमत में सिविल ब्यूरोक्रेसी है, उनको धमकियाँ मिल रही हैं, उनको बच्चों की धमकियाँ मिल रही हैं, उनको सर की धमकियाँ मिल रही हैं। तो ये क्या सिस्टम इसे कहते हैं? मतलब ये आप किस तरफ लेके जा रहे हैं पाकिस्तान को? ये इनका मकसद सिर्फ ये एक ही रह गया है कि इन्होंने जो है PTI को ख़त्म करना है या जो है एक मिडिल क्लास से नौजवान वज़ीर आला है उसको चलने नहीं देना। सिर्फ पाकिस्तान में जो है इदारों का मकसद ये रह गया है, सिर्फ में पाकिस्तान में ताकतवर लोगों का मकसद ये रह गया है कि एक मुलाकात नहीं होनी थी, बाकी तमाम मसले ख़त्म हो चुके हैं। तो लेकिन ये मैं एक बात बताता हूँ, मैं लेट मी आप ही अंदाजा लगा लें कि आपकी मैं- मुलाकात अभी तक नहीं हो रही, आपने CM होने के बावजूद भी जब तक अदारों के साथ आप बैठ के बातचीत नहीं करेंगे। एक तरफ से देखें किस इदारे के साथ बैठो आप जब भी बताएं। आप बताएं ना कि किसके साथ बैठा जाए। एक तरफ कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट मेरे ख्याल में मैं जमहूरी बंदा हूँ, जो इदारे थे उन सब के साथ तो मैं बैठ गया। अभी अगर फर्ज करे कोई एक ऐसा इदारा है जो इन सब इदारों के ऊपर है तो वो लेवल पर आए, वो धमकियाँ ना दें, लेवल पर बात होगी। मेरी बात सुने ना, लेवल पर बात होगी। मैं वज़ीर आला हूँ, मैं उस रेडी वाले का वज़ीर आला हूँ जो अपने बच्चों के लिए जो है पूरे दिन रात मेहनत करके एक दिन की रोटी कमाता है। मैं उसका वज़ीर आला हूँ, मैं रिक्शे वाले का वज़ीर आला हूँ, मैं जो है टैक्सी ड्राइवर का वज़ीर आला हूँ, मैं सुजुकी वाले का वज़ीर आला हूँ, मैं आम नौजवान का वज़ीर आला हूँ, मैं स्टूडेंट्स तुलबा का वज़ीर आला हूँ। वो मुझ में अपना फ्यूचर देख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मतलब ये पहले बंदा है जो हमारे दुख दर्द को समझ रहा है। मैं उस लेवल से उठकर जो है यहाँ पर आया हूँ। मुझे टैक्सी वाले का भी पता है कि उसके क्या क्या मजबूरियाँ हैं, क्या क्या जो है उसके दुख दर्द हैं। मुझे रेडी वाली का भी पता है क्योंकि मैं मर्सिडीज़ से उतर कर रेडी वाले के साथ 5 रुपए पर बहस करके फिर वापस मर्सिडीज़ में बैठ कर ये नहीं कहता कि मैंने जो है इसके साथ 5 रुपए पर लांजा किया है, क्योंकि वो 5 रुपए की तकलीफ का एहसास मुझे होता है, उनको नहीं होता। तो मैं उनका वज़ीर आला हूँ, मेरी तमाम पॉलिसियाँ उनके लिए होगी। मैं जिस पॉलिसी पर काम करता हूँ उस पॉलिसी पर जो है ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाते हैं। पहली बात, मैंने 9 मई का रेडियो पाकिस्तान का कहा कि रेडियो फोर्स कम है जिसकी वजह से ऑपरेशन हमें सवाल का जवाब नहीं है। रास्ता में आता हूँ सुहेल खान अफरीदी इस वक्त उनका दरवाज़ा यहाँ पे बंद किया गया है। पहले वो इस दरवाजे के अंदर चले जाया करते थे, आज पंजाब पुलिस की जानिब से उनका दरवाज़ा बंद किया गया है। उन्होंने कहा है कि मैं आज कुछ करके जाऊँगा, यहाँ पे मौजूद हूँ और मैं सब कुछ जो है वो देख रहा हूँ और मैं सब कुछ देखने के बाद पंजाब वाले वर्करों को क्या कहेंगे?
किस तरह पंजाब के वर्करों को क्या कहेंगे? हौसला नहीं हारना, डटे रहो, खड़े रहो, इंशाल्लाह ताला मंजिल करीब है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हमारे पास इसकी वजह से हम जब ऑपरेशन करते हैं तो हमें बात की मदद लेनी पड़ती है, तो क्या वजह आप भर्तियाँ करेंगे या फिर आप उसका जो उन्होंने रिपोर्ट आपको दी है उसके ऊपर क्या कहेंगे? देखिए जी